బోధన్పట్నంలోని ఆచన్పల్లి ప్రాంతంలో గల ఇందూరు హైస్కూల్లో మంగళవారం విద్యార్థుల సైన్స్ ఫెయిర్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా ట్రస్మా అధ్యక్షులు, పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ కొడాలి కిషోర్ ఇచ్చిన మార్గదర్శకత్వం, సూచనల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని పాఠశాల అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్ఛార్జ్ స్వాతి సమర్థవంతంగా సమన్వయం చేయగా ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించారు. సుమారు 400 మంది విద్యార్థులు పాల్గొని 195 విజ్ఞాన ప్రదర్శన నమూనాలతో తమ ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఉపాధ్యాయురాలు లావణ్య కార్యక్రమ అంశాలను వివరించారు. ముఖ్య అతిథిగా బోధన్ మండల విద్యాశాఖ అధికారి నాగయ్య హాజరై ఇలాంటి సైన్స్ ఫెయిర్లు విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం, సృజనాత్మకతను పెంపొందిస్తాయని అన్నారు. విద్యార్థులు తయారు చేసిన నమూనాలు ఉపాధ్యాయుల నైపుణ్యానికి, విద్యార్థుల ఆసక్తికి నిదర్శనమని ప్రశంసించారు. ఈ సైన్స్ ఫెయిర్లో మానవ శరీర అవయవాలు, వాటి పనితీరు, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, సోలార్ సిస్టమ్, ఫైర్ సేఫ్టీ, చంద్రయాన్, అంతరిక్షయానం, కార్బన్ శుద్ధీకరణ, రైన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, స్మార్ట్ డస్ట్బిన్స్, వ్యర్థాల పునర్వినియోగం వంటి అంశాలపై రూపొందించిన నమూనాలు విశేషంగా అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. అతిథులుగా జిల్లా ట్రస్మా నాయకులు యార్లగడ్డ శ్రీనివాస్, పట్టణ అధ్యక్షులు హరికృష్ణ, కృష్ణారావులు ఇచ్చేశారు. అలాగే ఇందులో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు ప్రశంసా పత్రాలు, బహుమతులను అతిథులచే అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు, తిలకించడానికి వచ్చిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కొడాలి కిషోర్ ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. శివశరణ్ సార్, షబీర్ సార్, గర్ల్స్ 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 ఒక్కసారి అందరు ఇటు మూవ్ టర్న్ కండి. Students, white papers solution. water from kitchen, plants and animals origins, feeds, coffee, tea, food items. Blue color dustbin is used to dry waste, waste papers, plastic wrappers, cover, metal, cardboard, thermocol and magazines. The motto of this project is eco-friendly dustbins play an important role in keeping our surroundings clean and healthy. By using eco-friendly dustbins in schools, homes and in public places, and we can protect the nature.
partner will continue. This product is controlled by using remote technology wireless and without the physical presence. It can enter into the areas that two areas of the human like interface, computer areas. Recently, one fire accident happened where near in Hyderabad. What is it? Exhibition. Nearby exhibition ground in some shop. Lift irrigation. Lift irrigation is a method in which the water from the lower surface areas is supplied to the higher surface areas. So it is useful because and it is needed in uneven land where the agricultural land is located at the higher level than the rivers, reservoirs and canals. Dry regions, drought, prone areas, agriculture production is also increased because of this lift irrigation. So the plants are receiving sufficient and controlled amount of water. So some 4 members stuck up in the room. So in what way it will be useful to save Sir, here there is a one motor. That is destroyed now. That motor is useful to destroy any gate or any door. Okay. After destroying the door, it's a remote to move front and backward. Front and backward, left and rightward. This remote is useful to go left and right. This button is to pump the water. When it's entered to the room fire accident, it can pump the water to the fire. Oh, nice. Fire to a common man by seeing the user man. Oh, nice. Very good. First of all, what you want to become after studying? You have to become a scientist. So, congrats. What type of grass is there now to improve the blood? What type of grass is there? Wheat grass. Wheat grass. Natural wheat only we can soak in water after that. In germinate now, sir. After weeding 2-3 days, it will convert into juice. So it will give high immunity power. So actually, in hemoglobin and chlorophyll both are having same structure. Your term is over. Is that right? So can you develop in a very sophisticated way without having these wires, all these things? Can you develop it? This formula? Yes, sir. We can develop this project. So what do you want to become, a doctor or engineer? Nice. Recently in AP, Nandyala district, there is fire accident of bus. Yes, right. Okay. Because Recycling process is going on here. What is there in this? Just throwing this outside material into inside the dustbin. Is it? But recycling process is not there in this. So, what frequency we have to do? We can add fresh water also. So, what is the total expenditure happened to prepare this project? అంటే విత్ వాట్ ఈస్ దట్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్ మన పాడైపోయినటువంటి సైకిల్ ఇదే సార్ ఇదే ఫైనల్ Where drowsiness detector. The walking of 8B. 8 and growing bone. అటువంటిది మా కిషోర్ సార్ ఏంటి టోటల్ ఈజీగా రియల్ ఎడ్యుకేటర్ అన్నమాట. ఎడ్యుకేషన్కి నిర్వచనము, ఎడ్యుకేషన్కి డెఫినేషన్ అనేది టు గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. ఇస్ ఇట్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? టీచింగ్. అండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? మోరల్, ethical,
aesthetic, in technological, everything in all situations. I can say use only one word Gandhiji has used in education. All-round development of a child is nothing but that is Hindu school pillar. అన్ని కల్పిస్తున్నారు కదా, తల్లిదండ్రుల స్థానంలో ఉండి వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, మీకు మంచి విద్యా బుద్ధులు చెప్తున్నారు, సైంటిఫికల్గా మీకు డెవలప్ చేస్తున్నారు, అన్ని రంగాల్లో మీకు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు కదా. ఇంత మంచి ఎడ్యుకేషన్ మరి ఇక్కడ ఈ పాఠశాలలో ఇస్తున్నప్పుడు మరి సార్కి నేను ఎందుకు అభినందించకూడదు, మిమ్మల్ని నేను ఎందుకు అభినందించకూడదు? అసలు ఈరోజు నేను రాకపోయింటే నేను చాలా కోల్పోతున్నానట్టు ఫీలింగ్ వస్తుండే నాకు. అయ్యో నేను సార్ దగ్గరికి ఎందుకు పోలే, వాళ్ళ యొక్క సంపద అయితే నేను ఎందుకు పరిశీలన చేయలేదు, నాకు ఒక గిల్టీనెస్ వస్తుండే. ఇప్పుడు నాకు ఫుల్ ఆఫ్ ప్రైడ్ విత్ యూ, చూసిందా, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అంటే మన దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి, మన నిజామాబాద్ డిస్టిక్, మన మండలానికి ఇంత మంచి ఆనిముత్యాలు ఉన్నలా, ఇంత మంచి టాప్లర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, తెలిసిందా. రేపు ఎడ్యుకేషన్ లిస్టులో మీరు అందరు టాపులు చేస్తారు, స్టార్టింగ్ టు బాటమ్, తెలిసిందా. మరి ఇంతమంది పిల్లలు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్ళకూడదు? ఒక విజన్, ఒక అవుట్లుక్, అవి అన్నీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ అందరూ మీకు కల్పిస్తున్నారు, ఒక మంచి అవుట్లుక్, కొన్ని మంచి విజన్తో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సో మీ అందరికీ మనసారా నేను అభినందిస్తున్నాను. మరి ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూ, ఎందుకంటే నేను బీఈడీ లెవెల్లో చాలా క్లాసెస్ని ఎంగేజ్ చేశాను, ఆనరింగ్గా నేను చేశాను. సో నాకు తెలుసు. సో ఆ విధంగా నేను మిమ్మల్ని ఇన్కల్కేట్ చేయగలను అవన్నీ కూడా. కానీ ఇప్పుడు టైం లేదమ్మా. సార్ అన్నాడు బస్సులు రెడీ ఉన్నాయి సార్, పిల్లలు వెక్స్ అయిపోతారో పంపించాలన్నాడు ఉద్దేశంతో. రాజుగారు క్షమించాలి. సో ఏదేమైనప్పటికీ మీరు మంచి సైంటిఫిక్ అవుట్లుక్తో ఉన్నారు, మీరు ఈ విధంగానే ముందుకు వెళ్ళండి. ఎడ్యుకేషన్ ఏమాత్రం మీరు మరవద్దు. సార్ చెప్పినట్టు అన్ని విద్యా బుద్ధులు నేర్పడం జరుగుతుంది. తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కు దూరంగా ఉండండి. అది ఒకటే నేను హితబోధ చేస్తున్నాను. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఎవరైతే మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నారో వాళ్ళని దూరంగా ఉండండి. బికాజ్ ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ యువర్ మైండ్. మీ టోటల్ మీ యొక్క అవుట్లుక్ అనేది డిస్టర్బ్ చేసేస్తుంది అటువంటి స్నేహంతో ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని అన్ని దూరంగా ఉంచేస్తే నా అంత ముందుకు మీరు వెళ్ళ. ఇందూర్ హై స్కూల్ నందు సైన్స్ ఫేర్ని చాలా గ్రాండ్ మేళాతో వచ్చి సక్సెస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సైన్స్ ఫేర్లో ముఖ్యంగా 195 ప్రాజెక్ట్స్, దాదాపు 600 మంది స్టూడెంట్స్, ఒక 20 మంది గైడ్ టీచర్లతో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే పిల్లల్లో ఉన్న యువతను బయట తీయడానికి, వాళ్ళలో సిద్ధాంతాలను బయట తీయడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఇంత ప్రాజెక్ట్స్ని ఈ రకంగా తయారు చేసుకొస్తారని ఊహించలేదు. కానీ ఇవాళ చూసిన ప్రాజెక్ట్స్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చూస్తే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక శక్తి ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్తో వచ్చిన కార్డ్స్ మేళ కానీ, సోలార్ కానీ, ఈ వాషింగ్ మిషన్స్ కానీ, ఈ పొల్యూషన్స్ నుంచి వచ్చే ఇండస్ట్రీస్ పొల్యూషన్ వచ్చే దాని నుంచి కానీ, హ్యూమన్ బాడీస్ గురించి కానీ, ఇలా అనేక ప్రాజెక్ట్స్ని విద్యార్థులు తయారు చేసుకొచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా సహకరించి తయారు చేసినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాం. ముఖ్యంగా మా సైన్స్ టీచర్లందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞత చేస్తాను. ఎందుకంటే ఒక సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నాం, మనకి ఇందాక కూడా చెప్పారు, గ్రీన్ ఎనర్జీ మీద ఒక ప్రభుత్వం కూడా చెప్తా ఉంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ ద్వారా కరెంటును కానీ, సోలార్ హీటర్స్ కానీ వాడుతుంది. అలాంటిది సోలార్ వాటి కూడా ఒక గాజు వాటితో చేసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్యానల్స్ చేసుకొచ్చారు. వాటితో మనం స్వయంగా చూసాం నీళ్ళు హీట్ అవటం కానీ అది కానీ. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ని మన బోధనలో మనం చాలా కూడా కార్పొరేట్లో అనుకుంటాం, కానీ ఇలాంటి మన స్కూల్స్లో మన విద్యార్థులు తయారు చేసుకొచ్చి విజయవంతంగా చేసేందుకు ముఖ్యంగా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా దీనందరినీ సహకరించినందుకు వారికి మరియు మా తోటి విద్యార్థులందరికీ, తల్లిదండ్రులకు, మా సహచర టీచర్లందరికీ, ముఖ్యంగా స్వాతి మేడంకి అందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ ముగిస్తున్నాను. All the parents, students and all the media members and my dear teachers, today we have conducted the science fair in a grand manner
with all your efforts you have made from 1 week onwards. You are keeping your efforts. So this science fair is meant for creating the skills, and we are developing, we want to develop the creativity or the logical thinking, whatever you have in you, we want to just take it out of from you. So this is the platform where we are going to get your whatever the energy you have and the creative thinking what you will be having, we can get it from this science fair. So this is the opportunity given by the management, and the teachers have encouraged a lot, the parents have supported a lot. By this self-learning, this gives you a hands-on learning to you in making the workshop, making the projects, making the models, so that the logical thinking or the scientific thinking, whatever is there in you, will be exhibited not only by just learning going through the books. Whatever you say that only the books cannot give you the information, but all these activities will give you the information. So I think that this will be helpful for you to put all your efforts, and the teachers can pick up, the parents can know your skills and encourage you in those fields. So thank you. So I think that this will be a grand success. Thank you for all your support. ఇందూర్ హై స్కూల్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్కి ఇచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్కి, పాత్రికేయులకి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మేము మా పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ఇందూర్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ని చాలా విజయవంతంగా విద్యార్థులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మొత్తం సుమారుగా 190 ప్రాజెక్టులు విద్యార్థులు చేసుకుని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇందులో సుమారుగా 400 మంది విద్యార్థులు పార్టిసిపేట్ చేశారు. అయితే ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది సొంతంగా విద్యార్థులు తమ స్వయం ఆలోచనతోటి వాళ్ళ ఆలోచనని ఇక్కడ ప్రాజెక్టుల రూపంలో ప్రజెంట్ చేయటం జరిగింది. సో దీని ద్వారా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి నిగూఢమైనటువంటి ఆలోచన శక్తిని వెలికి తీయటం జరిగింది. సో దీని ద్వారా వాళ్ళ టాలెంట్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు అనేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది వాళ్ళకి పెరుగుతుంది. తల్లిదండ్రులకు కూడా అదేవిధంగా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఇంకా ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన శక్తి అనేటువంటిది తల్లిదండ్రుల్లో కూడా మేల్కొంటుందని మేము అనుకుంటున్నాము. అయితే ఇది మేము ఏదో చాలా చిన్నగా నిర్వహించాలనుకున్నటువంటి ప్రోగ్రాము, కానీ అనుకోకుండా మా పిల్లలందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ హెల్ప్ తోటి, టీచర్స్ హెల్ప్ తోటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఇన్నోవేటివ్ని, అంటే చూడ్డానికి చిన్నదానిలాగా ఉన్నా కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా అందులో సైన్స్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోపెస్టిసైడ్స్ ఉంది. అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఏ విధంగా, అంటే కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ వల్ల ఎలాంటి హాని జరుగుతుంది, దానికి ఆల్టర్నేట్గా మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళలో ఒక ఇదనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుందన్నమాట. అదేవిధంగా ఫిజికల్ సైన్స్ విషయానికి వస్తే బ్యాటరీస్ కనెక్ట్ చేయటం కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీది కానివ్వండి, లేదా సోలార్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడున్నట్లయితే ఎక్కువగా కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీ బేస్డ్తో వచ్చినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా అంటే పిల్లలకి రెన్యూవబుల్, నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ని యూజ్ చేసినట్లయితే ఎట్లాంటి హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే గ్రీన్ ఎనర్జీ ద్వారా ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, ఇట్లా అవేర్నెస్ అనేటువంటిది వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా పిల్లల్లో డెవలప్మెంట్ జరిగింది. అదేవిధంగా సోలార్ సిస్టమ్ కానీ, రాకెట్ లాంచింగ్ కానీ, రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ కానీ, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఇలా పలు రకాల ప్రాజెక్ట్స్. అదేవిధంగా హ్యూమన్ పార్ట్స్ గురించి కూడా, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్క్రియేషను, లంగ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, మరి క్యాన్సర్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, ఇట్లాంటి రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ మా స్టూడెంట్స్ చేసుకురావటం జరిగింది. ఇందులో చాలా మటుకు వర్కింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, నాన్ వర్కింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా కూడా మా పిల్లలు వాళ్ళ పూర్తి ఎఫర్ట్స్ తోటి మరి వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది చేసుకొచ్చి మరి చాలా విజయవంతంగా వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ. ఇదే విధంగా మా పిల్లల్ని పేరెంట్స్ మీ అందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.